ناظرین، 94 نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ندیم احمد۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے۔ صنعت کے حساب سے اگر دیکھیں تو فیصل آباد جو ہے ایک صنعتی شہر ہے۔ موجودہ حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو مہنگائی کا جو ہے وہ ایک زور ہے، اور عام عوام کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کا ایک بڑا جو ہے وہ جن سامنے آ چکا ہوا۔ انڈسٹریلسٹ کو دیکھتے ہیں وہ پریشان ہے، عام دکاندار کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہے، پبلک کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہے۔ اور فیصل آباد میں ایک وقت تھا جب ہر محلے میں، ہر گلی میں پاور لومز کا ایک زور ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پاور لومز جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑی فیصل آباد کی شخصیت، نہ صرف کاروباری شخصیت بلکہ سماجی شخصیت بھی ہے۔ وحید خالق رامے صاحب، آپ چیئرمین ہیں کونسل آف پاور لومز اونرز ایسوسی ایشن کے۔ وحید خالق رامے صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے، کاروباری جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، چونکہ آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں، وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت بخشی، اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، میں آپ کا ممنون ہوں جناب۔ وہی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں، جو موجودہ صورتحال، ملک کی صورتحال چل رہی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ سٹیبل نہیں نظر آ رہی۔ پیٹرول کی قیمتیں اگر دیکھتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوتی، بجلی کی قیمتیں دیکھتے ہیں اس کی بھی یہی صورتحال ہے، مہنگائی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ تو کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے، اور کیا یہ ان حالات کو قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، ہماری بزنس کی برادری، اس کی ساری مشکلات جو ہیں وہ تو حکومت نے اپنی توجہ کے ساتھ حل کرنی ہوتی ہیں، اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے ہماری انڈسٹری کے اندر، اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ کے اندر، ہمارے کاروباری طبقے کے اندر، اور ان میں یہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ پاکستان کو جو موجودہ معاشی اور معاشرتی بحران ہے اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس حکومت کے اوپر ہے۔ اگر یہ اب حکومت جو ہے، یہ گورن کرنے والے لوگ جو ہیں، جو ہمارے ہی ٹیکسوں کے دیے گئے پیسوں سے جو ہے، یہ جو ہمارا 6,000 ارب روپے کا جو ہمارا جو کلیکشن کرتے ہیں ٹیکس کی، تو اس میں سے یہ سارے خرچے کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان میں سے ہی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ریلیف دینا ہے، ہمیں بیجا ٹیکسز سے بچانا ہے، ہمیں بیجا نوٹسز سے بچانا ہے، اور ہمیں بزنس کے کنڈیوسیو حالات دینے ہیں، تاکہ پاکستان کی انڈسٹری جو اس وقت تباہی، پہلے ہم کہتے تھے ہر اپنے ٹی وی پروگرام میں کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے، اب تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ تباہی کے ایک اندھے کنویں کے اندر غرق ہونے کے قریب ہے۔ تو اس کو اگر بچانا ہے، اس کو اس میں سے نکالنا ہے، تو یہ حکومت کو معاشی پالیسیاں ایسی بنائے، اس کو کوئی اپنا اکنامک پلان دے، اور دیکھیں کچھ دنوں کے بعد اب بجٹ آنے والا ہے، تو بجٹ کے اندر ایک پورے سال کا جو وے فارورڈ میں تعین کرتی ہے ہماری حکومتیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر 2 مہینے بعد، ہر مہینے بعد ایک منی بجٹ آ جاتا ہے، پیٹرول کی پرائسز کی شکل میں، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی شکل میں، گیس کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں، تو یہ پھر منی بجٹ آ جاتے ہیں، تو جس سے ہم کاروبار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیوچر کی مد نظر رکھ کے اس کی ہم پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کو ہی دیکھ کر ہم اپنے کاروبار کا جو بھی ایک طریقہ کار طے کرتے ہیں، اس کی پیپر ورک کرتے ہیں، پرائسنگ کرتے ہیں چیزوں کی جو ہم نے اپنے گاہک کو بیچنا ہوتا ہے، تو وہ سارے کا سارا انہی کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مہینے میں 2 دفعہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ایک دفعہ اس کی بیس پرائس میں اضافہ ہوا ہے، ایک دفعہ FPA جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں اضافہ ہوا ہے، تو اس طرح یہ حالات پھر یہی ہونے تھے جب حکومتوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا وہی صاحب، بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ ہر 2 مہینے کے اندر ہی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آگے چلی گئی ہیں، تو کیا ایسی صورتحال میں جہاں ہمارے کمپیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں
اگر ہم ایکسپورٹ دیکھتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ ایسے متاثر نہیں ہو رہی کہ ہم تو وہاں انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اسے کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کی مارچ کو نا 1 مارچ کو انہوں نے زیرو ریٹنگ ختم کر دی. اس سے بجلی کا یونٹ تھا 9 سینٹ کے اوپر تقریباً 22-23 روپے کے اوپر. اب بجلی جو ہے ہمیں زیرو ریٹنگ والے جو لوگ ہیں ان کو تقریباً 50 روپے یونٹ مل رہی ہے, اور جو ہماری لوکل سیلس ٹیکس رجسٹرڈ انڈسٹری ہے اس کو مل رہی ہے 65 روپے یونٹ. تو اتنی وہ بجلی نہیں, بجلی کا جن تھا نا اس نے ہماری انڈسٹری کھا لی, اس نے ایکسپورٹ کھا لی, اس نے ہماری لوکل انڈسٹری کھا لی. ہمارے پاس تقریباً 2.5 لاکھ لوم سی فیصل آباد اور اس کے نواب میں گوجرا اور جنگ کو ڈال لیں, کمالیہ کو ڈال لیں, تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوم سی, بلکہ 2.25 لاکھ کے قریب لوم سی. تو اب شاید وہ 2.25 سے بھی کم 2,10,000 2 لاکھ لومس رہ گئی ہیں کہ ساری کے ساری 3-4 سالوں ہی میں تباہ و برباد ہو گئی. بجلی نے ہی کھا لیا ہمیں. 65 روپے کے اوپر تو کسی بھی طرح پاسبل نہیں تھا, اور یہ ہم نے میڈیا کے ذریعے بڑی واویلا مچایا, سڑکوں پر آ کے احتجاج بھی کیے, لیکن کسی نے ہماری سنی نہیں, نہ ہماری اس سے پہلے نگران حکومت نے, نہ اس سے پہلے یہ حکومت نے, نہ ہی ابھی تک کوئی سالڈ کسی قسم کی بات نہیں ہوئی. بلکہ اس بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمندگی کی بات ہے, ہمارے لیے افسوس تو ہے ہی ہے کہ کسی اس حکومت نے بجٹ جو ابھی آنا ہے بجٹ کے لیے کوئی تجاویز نہیں مانگی. کسی ایسوسیشن سے, کسی چیمبر سے, اپنی طرف سے ہم نے ڈیٹ ہو گئے یہ بتایا ان کو کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر لیں, ٹیکسیشن میں بڑھیں, ٹیکس نیٹ کا اضافہ کریں. دیکھیں ندیم صاحب, اگر آپ ٹیکس گزار ہیں تو آپ کی گردن کا جو ہے وہ شکنجا کسا جائے گا, پرانے ٹیکس گزاروں کا ہی جو خون چھوڑا جائے گا. نئے ٹیکس گزار کیوں نہیں یہ ڈھونڈتے؟ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا بھی ایک رویہ ایسا ہے. پھر حکومتوں کا, اگر حکومت ٹیکس لے رہی ہے ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ان کا بھی ہے کہ یہ حکومت لوگوں کے اوپر لگائے, اسٹیٹ کے اوپر لگائے. جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بیرونی دوروں کے اوپر, اپنی گاڑیوں پہ, اپنی بلٹ پروف گاڑیوں پہ, اپنے پروٹوکولز کے اوپر, اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں, تو نیا ٹیکس گزار نہیں پیدا ہو رہا. لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جو ہے نئے ٹیکس گزار تلاش کرنے پڑیں گے تاکہ پرانے ٹیکس گزار جو ہے ان کا خون نہ نچوڑا جائے. نیا ٹیکس گزار چاہے وہ تاجر برادری سے ہو, چاہے وہ انڈسٹری کلاس سے ہو, ان سے لیا جائے. ابھی تو شرمناک بات یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ شاید انڈسٹری اونر سے زیادہ ٹیکس دینے لگ گئی. صحیح. اور جو یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکلات ہیں. اور پھر ایف بی آر کا بھی رویہ جو ہے اس میں زیادہ اگر وہ ٹیکس گزار لے گی تو نرمی آگے کرے, نہ اس کے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو سال بھر وہ نوٹسز بھیج کے ذلیل کرتے ہیں, ان کو شکنجا کستے ہیں, ان سے ہی رشوت مانگی جاتی ہے, ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے اضافی. تو بہت ساری مشکلات ہیں. حکومت کو ایک فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ ٹیکس گزاروں کو جو ہے یا انڈسٹری کو اور ٹریڈرز کو تھوڑا سا ریلیف دے. اچھا سر, ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جو بجٹ میں ہے اس سے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ ہی نہیں بٹھانا, تو عوامی حکومت جو ہے وہ تو اسٹیک ہولڈر کے بغیر چل نہیں پاتی. تو کیسے انڈسٹریلسٹ کے بغیر, آپ کے بغیر وہ بجٹ میں کیسے؟ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ پہ چیزیں تھوپیں گے. تو اگر آپ تھوپتے ہیں تو آپ کی ایسوسیشنز پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ویسے بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہمارا ویسے ایک بڑا کامن سا وتیرہ رہا ہے پہلے سالوں میں بھی کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز ہیں نا, یہ جو چھوٹا تاجر ہے, چھوٹا انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو تو حکومت کسی قابل سمجھتی نہیں. شاید وہ شرم سمجھتی ہے, اپنی حد تک سمجھتی ہے کہ ان سے بات کی جائے. اور جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ والے, وہ چند ایک بندے کراچی سے بلاتے ہیں, کچھ فیصل آباد سے, کچھ لاہور سے, سیالکوٹ سے. اگر وہ انسینٹیو بھی دیتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں. اگر وہ ریفنڈ دیتے ہیں سیلز ٹیکس کا, وہ پہلے وہی لوگ لے جاتے ہیں. جو چھوٹا ایکسپورٹر ہے, چھوٹا انڈسٹریلسٹ ہے, اور وہ ان کو اتنا ریفنڈ اتنی تیزی سے نہیں ملتا, ان کے ریفنڈز بھی پھنس جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ڈرا بیک ہے. حکومتیں اچھا ہی نہیں سمجھتی کہ جو ان کے میڈیم اینڈ اسمال انٹرپرینورز ہیں, حالانکہ ایسا بھی انڈسٹری جو ہوتی ہے یہ کسی بھی ملک کی انڈسٹری کا انجن ہے, وہی آگے لے کے چلتی ہے. لوگوں کی جو ہزاروں اربوں روپے کی, آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کی چھوٹی انڈسٹری کے اندر, چھوٹی تجارت کے اندر ہزاروں اربوں روپے کی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ بینکوں سے پیسے بورو بھی نہیں کیے ہوتے. تو ان کی اپنی خالص ان کی اپنی بچت کے پیسے ہوتے ہیں, کسی نے جائیداد بیچی ہوتی ہے تو وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے.
تو وہ حکومت اگر ان سے ان کے مسائل نہیں پوچھتی، جیسے ہمیں بجلی کھا گئی، گیس ہمیں کھا گئی ہے، 17-18 قسم کے محکمے ہمارے اوپر، اگر کام چلتا ہے تو ایک محکمہ لیبر کا نوٹس آ رہا ہے، پھر وہ کسی اور محکمے کا آ رہا ہے، پھر کسی اور محکمے کا آ رہا ہے، پھر سوشل سیکورٹی والوں کا آ رہا ہے، EOPI کے نوٹس آ رہے ہیں، تو ملک کے اندر ایک مذاق ہی بنا ہوا ہے۔ تو اس کو ایک لائن کے اوپر لگانا چاہیے۔ دنیا کہیں کی کہیں چل گئی، ویتنام کی جو ایکسپورٹ ہے آج وہ $40 بلین کے اوپر پہنچ گئی ہے، بھلے اس سے بھی ایکسیڈ کر گئی۔ بنگلہ دیش $40 ارب کے اوپر پہنچ چکا ہے، اس سے زیادہ آگے چلا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی 12, 14, 15 بلین کے اوپر ہی ہم لوگ کھڑے ہیں پچھلے میرے ایک دہائی سے، اور $1 ارب کے لیے جس طرح IMF کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ جو بجٹ اس لیے نہیں ہم سے پوچھا گیا کہ وہ سارے کا سارا ایک سکرپٹ بن کے IMF کی طرف سے آ جائے گا، ہمارے عزت مآب جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ اس کو پڑھ دیں گے، اللہ اور خیر صلی اللہ ہو جائے گا، اور ہم اور آپ پورا سال تیل ہمارا نکلے گا، اور اس تیل سے یہ لوگ اپنی گاڑیاں چلائیں گے۔ سر فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہ اپنے انڈسٹریلسٹ اپنے تاجروں کے تحفظ کے لیے بہت رول پلے کرتا ہے، تو یہاں پہ چیمبر کا کیا رول ہے؟ کیا چیمبر آف کامرس حکومت کے ساتھ آپ جیسے لوگوں کو ساتھ لے کے اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہا اس کا؟ چیمبر ایکچولی سارے نا اوور دا ایئرز یہ بھی ایک حکومت کا ذیلی ادارہ بن گیا، کیونکہ یہاں پہ اگر تو منسٹرز آئی نہیں، پچھلی حکومت میں بھی نہیں آئے، نگران حکومت میں بھی، اس حکومت کے اندر بھی نہیں، منسٹرز جو ہیں ابھی تک کسی نے چکر نہیں لگایا، حالانکہ ان کا وزیر خزانہ کا، وزیر صنعت کا جو ہے ان کا یہ کام تھا کہ وہ چیمبرز کے اندر آ کے ڈائریکٹلی لوگوں سے پوچھتے، لیکن اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہ چیمبر میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت سخت سوال نہ پوچھا جائے، کیونکہ جی مہمان ہیں جی یہ کیا سوچیں گے۔ جب ہم کسی کو اپنی مصیبت ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے کہ میرے جی گردے میں درد ہو رہا ہے یا مجھے جو ہے وہ کوئی درد ہے تکلیف ہے، تو وہ آپ کو علاج کیسے کرے گا؟ اگر آپ کسی ماں کے اگر روئیں گے نہیں وہ آپ کو دودھ نہیں پلائے گی۔ تو یہ حالات ہیں یہاں پہ۔ پھر آگے جب وفود لے کر جاتے ہیں حکومتوں کے اندر تو وہ بھی میرے خیال میں کچھ من پسند لوگ ہی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے شہر کی ابتر صورتحال ہے۔ سیالکوٹ جیسے شہر نے اپنا ایک ایئرپورٹ بنا لیا، اپنی ایئر لائن انہوں نے بنا لی۔ ہم اپنا ایئرپورٹ دیکھ لیں، ہمارے ایئرپورٹ پہ 2-3 فلائٹس آتی ہیں صرف دبئی کے لیے، کراچی کے لیے کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں ہو رہی، یا اسلام آباد کے لیے کوئی فلائٹ نہیں، یہاں سے یورپ کے لیے پہلے فلائٹس جاتی تھی، یہاں سے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ فیصل آباد کی ایکسپورٹس کے اندر صرف جو ہے اس وقت میڈ اپس کا ایک فہد میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر ہے جو پرفارم کر رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کا سیکٹر جو ہے، میڈ اپس کا سیکٹر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ بجلی کی مہنگائی اور گیس کی جو آئے دن قیمتیں ہیں، اور پھر جب آپ بتائیں گے نہیں جا کے، بتائیں گا وہ اگر بلاتے نہیں ہیں تو چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب کیسے جا کے بتائیں؟ کیسے جا کے بتائیں؟ انہوں نے جب یہ سینٹ کی ایک جو 75 سال کی ہوئی تھی ایک سیلیبریشن، اس میں ڈاکٹر طارق صاحب نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی، ٹھیک ہے، جو ہمارے مسائل کا ایک آئینہ دار تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، چاہے وہ فیصل آباد آ کے جو منسٹر وغیرہ اگر کبھی آئیں تو یہ فوٹو سیشن ہی ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ فوٹو کھنچاتے ہیں، ان کو اپنی ضرورت ہے کہ پرفارم شو کرنا ہے کہ انہوں نے جی، یا وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں جی، وہ انڈسٹری کے پاس چل گئے، وہ ایک ایسوسیشن کے پاس چل گئے، انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے، فوٹو سیشنز ہوتا ہے، اور یہ فوٹو سیشنز نے ہی پاکستان کا جو ہے نا وہ کباڑا ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا سر، پاور لوم انڈسٹری کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی جو ہمیں تباہی ہوئی ہے وہ بجلی کی قیمتوں سے ہوئی، ٹھیک ہے، ہم 2 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے جی 32 روپے یونٹ قیمت ہے اور یہ انڈسٹری کھا جائے گی، وہ 32 سے 45 روپے ہوئی، 45 سے 50، 55، آج 65 روپے پر یونٹ ہے۔ تو اسی کی وجہ کہ ہر تیسری فیکٹری بند ہے، جی بالکل، اور جو فیکٹری چل رہی ہے وہ اپنے پورے تھروٹل پہ نہیں چل رہی، 65-70% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے۔ آپ فیسکو میں جا کے ان سے لیں اعداد و شمار، تقریباً 100 میگا واٹ بجلی جو ہماری انڈسٹری نے کنزیوم کرنی ہے، پاور لوم بشمول ہماری فاؤنڈری، ہماری ہوزری، ہماری اسپننگ، ہماری پروسیسنگ اینڈ پرنٹنگ انڈسٹری، 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایکسیس ہے جو انڈسٹری نے یوز کرنی تھی، اسی سے ان کو اربوں روپے کا ٹیکس بھی آنا تھا، ظاہر GST آنا ہے، ہمارے اندر 17 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہم تو وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں کہ جو علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے
या वापडा के इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो है वो लाइन लॉसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं जो KPK के अंदर हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर हैं, जहाँ पे बिजली के मीटर ही नहीं है, जहाँ बिजली का बिल देना उनका वो हाई फैशन ही नहीं है। तो वो सारे का सारे लाइन लॉस, वो सारा बिजली की कीमतें सेंट्रल पंजाब, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, जो ये रीजन है जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, ये आप और हम लोग रहते हैं, ये सारे पैसे हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे QTA सरचार्ज है, FTA सरचार्ज है, QR सरचार्ज है, इतने सारे गैर जरूरी सरचार्जेस हैं, हिडन भी, और सारे लिख के आप बिल कभी पढ़ के देखें तो शायद आपका दिल जो है ना एक दफ़ा वो बैठ जाएगा कि इतने पैसे मैं दे रहा हूँ। कीमत बिजली से दुगने पैसे जो है वो आपकी टैक्सों के हैं। तो ये सारा हमसे बोझ मैं समझता हूँ। आज आपके ज़रिए 94 न्यूज़ के ज़रिए हमारी हुकूमत से ये इल्तमास है कि जो गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाए हुए हैं बिजली के अंदर, GST लगाया हुआ है, FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाया हुआ है, हमारे जो नाकर्दा गुनाह है खुदारा अगर वही वापस ले लें तो शायद हमारी इंडस्ट्री दोबारा सांस लेने के काबिल हो। एक वक्त में हमारे पास मजदूर कम पड़ गए थे, जी जी, आज फिर वो अभी तक जो मजदूर हमारे मार्च के एंड में जिसे हम गंदम की कटाई वाडी कहते हैं, वो वाडियों पे चले गए थे, वो वापस नहीं आए, वो फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जी जी, तो हमारी हर दूसरी फैक्ट्री का जब मजदूर बेरोजगार होगा तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार मजदूर हमारी इंडस्ट्री से, इतना ही मजदूर जो है, इससे ज़्यादा मजदूर प्रोसेसिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री से, एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री से, ये सारे बेरोज़गार हुए। तकरीबन 1.5 लाख मजदूर फैसलाबाद से बेरोज़गार हुए। तो उसका क्या पुरसान हाल है? वो इतना मजदूर किस्मा पुरसी की हालात में है कि मियाँ साहब हम देख ही नहीं सकते। वो लोग आते हैं फैक्ट्री बंद में, वो मालक तो पहले ही दिवालिया हो चुका है, उसने हज़ारों लाखों रुपए जो है वो मार्केट के देने, बिजली के बिलों की वजह से उनके कनेक्शन कट गए हैं, कईयों के ट्रांसफार्मर उतर गए। तो ओवरऑल ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अलमनाक सी सूरत हाल। अच्छा सर, मज़दूरों के भी आपने बात की है, आपको पता है फैसलाबाद सनती शहर है और इसे मज़दूरों का शहर भी कहा जाता है। एक मज़दूर बड़ी दूर से चल के आता है, इतना पैसे लगा के आता है, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मज़दूर बेचारे जिसकी बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह, वो आधे से आधा पैसे तो अपने पेट्रोल पे ही खर्च कर देता है, तो क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी अहम है? लेकिन ये पिछले मैं समझता हूँ कि 4 अदवार से ना जी, तकरीबन 2013 से हर हुकूमत का, 2013 वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और PTI की हुकूमत बनी, इस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तीनों दोबारे हुकूमत में हर एक का नारा था जी, जो हमारी लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है कि जी हम आपको ये लोकल मैस ट्रांजिट से एक है ना जी, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो जो हमारे कमिश्नर साहब जवेद क्रैशी साहब एक दे गए थे हमें, वो एक FUT फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट, वो वाला चला कुछ देर, तो उसके बाद तो हम ऐसे ही है। आपकी बात सही है कि जो मजदूर है उसके तो हालात इतने ख़राब हैं, अगर वो लोकल ट्रांसपोर्ट होगी वो थोड़े पैसों में चले जाएगा। अभी जो शहर से बाहर मिले हैं उन्होंने तो अपनी ट्रांसपोर्ट अपने लेबर के लिए चलाई है, उनकी चलानी पड़नी थी, बेशक उनमें से वो पैसे भी लेबर के काटते हैं, लेकिन एक सहूलत है। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नहीं। आप सड़कों के ऊपर इसलिए आप देखें कि गुजरने का रास्ता नहीं जी बिल्कुल, मोटरसाइकिलों का, रिक्शों का, कारों का एक जमे गफीर है। अगर आप अच्छी लोकल ट्रांसपोर्ट चला देंगे तो इससे आपका रोड्स के ऊपर लोड भी कम होगा और लोगों को सहूलत भी मिल जाएगी और सफ़ेद पोशों का भरम भी रह जाएगा। अच्छा, आप एसोसिएशन कब से चला रहे हैं और क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपकी एसोसिएशन के? देखिए ये तकरीबन 2015 से हमारी एसोसिएशन जो है, ये काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन, ये 2005 से हम चला रहे हैं इसको। तो इसका मेन मोटिव तो ये है कि हम अपने जो हमारा बिज़नेस के लोग हैं, हमारे साथ रिलेटेड हमारे मेंबर्स हैं, 5000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। अब उनमें से तकरीबन 700-800 लोगों ने तो अपनी फैक्ट्रीज भी भेज दी हैं कि इनकी हम थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर सकें, इनकी आवाज़ को हम बुलंद कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि पावर लूम्स के मालकान के अलावा खाली है किसी ने शहर के अंदर कोई प्रोटेस्ट किया हो, कोई एहतजाज किया हो। सबसे ज़्यादा मसाइल भी मेरे लेबर डिपार्टमेंट से बेतहाशा मसाइल रहते हैं, सोशल सिक्योरिटी के इदारों से बेतहाशा मसाइल रहते हैं,
پھر یہ बिजली की कीमतों की वजह से बाज़ार की सट्टाबाजी जान मार्केट के अंदर होती थी, इसकी वजह से जान की कीमतों में बेतहाशा रद्दोबदल जो है ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से होते थे। तो इनकी वजह से इसका हमने सारे दोस्त फैसलाबाद, जंग, कमालिया, और फिर हम इसके बाद हमने अपने सब सेक्टर्स खोले, कसूर के अंदर, हाफजाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, जिधर जिधर भी लोग जी जी हर जगह हमारी एसोसिएशन का वजूद है। मकसद यही है कि जो जिस तरह FBR के मसाइल हैं इसके ऊपर कलेक्टिवली एक आवाज़ उठाई जाए। लोकल हमारे सनती एरियाज़ के अंदर बाज़ का डकैती की वारदातें हो जाती हैं हमारे साथ, जो हमारे मज़दूरों के साथ, इनकी सरकोबी के लिए हमारे CPOs या RPO साहबान के साथ मिल के इनके करके कोई पेट्रोलिंग का निज़ाम बहाल हो, DC साहब के साथ मिल के कुछ थोड़ी बहुत जो है सनती एरियाज़ के अंदर ना ही सड़कें हैं, ना ही वहाँ पे कोई सैनिटेशन का निज़ाम है, सीवरेज का, ना इस तरह का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक इंतज़ामिया और इंडस्ट्रीज इकट्ठा नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं कि चैम्बर्स या एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जी जी इंतज़ामिया और हुकूमत को इनके साथ चलना चाहिए ताकि हमारे मसाइल हल हों। लेकिन यहाँ के ऊपर भी मसला ये है, ये बदकिस्मती है कि जो लोग भी हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड अपने अपने उहदों पर आ जाते हैं, वो भी फैसलाबाद में बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी उस हैसियत का जो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का वो टेन्योर करते हैं, वो उसके अंदर जो है वो या तो वो फोटो सेशन में गिर जाते हैं, या वो अपने कुछ माल प्रैक्टिसिंग कि मुझे छोड़ दे, मेरे 10 दोस्तों को छोड़ दो, या हमारे जो चहीते हमारे मेंबर्स हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी बेशक जहन्नम में चले जाएं। तो ये भी एक किरदार ऐसे भी आए हैं जिसकी वजह से हमें तकालीफ आती हैं एज आ बिज़नेस इंडस्ट्री पूरी। तो ये मैं समझता हूँ कि अब लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस आई है। अब जो काली भेड़ें हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर इस तरह आगे लीड करने में आ जाती थी, अब वो नहीं है। इस वक्त तकरीबन तमाम एसोसिएशंस हैं या अंजुमन ताजरान है या चैम्बर्स हैं, इनमें कॉम्पिटेंट किस्म के लोग हैं जो लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। लेकिन देखें, अगर प्रेसिडेंट चैम्बर है या वाइस प्रेसिडेंट है या किसी भी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो अपना मसला लेके जाता है, पहले तो टाइम ही नहीं देते, तो वो हम तो बता ही सकते हैं ना, हम मिनिस्टर का सर तो नहीं फाड़ सकते। जी 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 उसके अंदर कोई घोल के डाल दे सकते कि खुदा का वास्ता है तो कर दे, वहाँ के ऊपर जो किसका कमीशन नहीं, वो काम ही नहीं हो रहा। तो हुकूमत का काम। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम्स देखा बड़े बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारा नौजवान जो है वो बड़ा मायूस है। बहुत सारा नौजवान हमारा जो है, जो करीम है, वो बैरून मुल्क जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो यही समझता है कि शायद यहाँ पे FBR का निज़ाम नहीं, टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं है। जैसे आपने इतने महकमे गिनवाए हैं कि इतने महकमे आपको घेरे हुए हैं और बेयकीनी सी की सूरत हाल है, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो भी बाहर जाने की सोच रहा है। सर, सारी सिचुएशन में इसको कैसे सम अप करते हैं? आपने बिजली के बहरान की बिल्कुल बात की, आपने गैस के बहरान की बिल्कुल बात की, और आप इस सारी चीज़ों को कैसे सम अप करते हैं ताकि हुकूमत इस पे सोचने पे मजबूर हो जाए? मेरा ख्याल है कि अगर आप जो पाकिस्तान छोड़ के गए ना 2021 और 22 के अगर स्टैटिस्टिक्स ले ना, तो ये 1947 के बाद की सबसे बड़ी हिजरत है, जिसमें हमारा नौजवान ही हमारी कौम की उम्मीद है ना। बेशक। तो बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो गया यहाँ से, और लोगों ने जिनके पास कोई अपनी माओ के जेवर बेच के चला गया, किसी की जो कोई प्लाट पड़ा था, कोई बचत की हुई थी, वो बेच के चले गए। तो बहुत सारे लोग जो हैं, स्टूडेंट्स भी और प्रोफेशनल्स भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, IT से वाबस्ता लोग भी, आपके बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी, ये बाहर शिफ्ट होना जो है वो अपनी तरजीह समझते हैं। कनाडा में चले गए बहुत सारे लोग जो है वो ईस्टर्न यूरोप में आसानी के साथ, पैसों के साथ आपको बिज़नेस वीज़ा मिल जाता है, वो वहाँ पे लोग चले गए। स्टूडेंट्स के वीज़े ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप के अंदर या कनाडा में थोड़े से निस्बतन पर पैसे खर्च के मिल जाता है श्योरिटी के साथ, वो लोग वहाँ पे चले गए। और वो तो ये तो सारा मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है। और जो बच्चे यहाँ पर हैं वो देखें ना, आपके वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो उन स्टूडेंट्स के अंदर क्या काबिलियत पैदा कर रही हैं। वो कोई ऐसी काबिलियत पैदा नहीं कर रही, वो उसको एक बुकिश नॉलेज देती हैं, जो किताबी उसको सबक आ रहा है, उसको कोई इस तरह की उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। हमारे जो है
जो स्किल डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, हमारे बहुत सारे इदारे टेप्टा के अंदर ऐसे बड़े बड़े फैसलाबाद जी। के अंदर वो 8-8 10-10 एकड़ों के अंदर हमारे टेप्टा के इदारे कायम हैं, लेकिन वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। दो दो शिफ्टों में वो इदारे चलाएं। मैं समझता हूँ कि एमएससी करके जो बच्चा आता है उससे ज़्यादा बेहतर वो बच्चों को आएगा दुनिया के नए जो अलूम है वो सिखा के फन सिखा के बच्चों को हाथ से काम करने की बिल्कुल। चीज़ें, ये बड़ी ज़रूरत थी। लेकिन ये हम नहीं कर सके अभी तक। हर हुकूमत चाहते ये कर सके, लोग बेरोज़गार हैं। फिर उसकी वजह क्या है कि पहले इंडस्ट्री लग रही थी आपकी, 2021 के बाद पाकिस्तान में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। आपके फैसलाबाद शहर में फिडमिक बहुत बड़ा एक सनती जी। एक खुला था इंडस्ट्रियल सिटी, और वो 2021 तक चला। मैं ख्याल 2021 सर या 20 के अंदर कोविड से पहले लामा कबाल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो इसलिए बनाई गई दूसरा फिडमिक कि फिडमिक जो वन था उसमें जगह कम हो गई जी। क्योंकि उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ कंपनियों ने, टर्किश कंपनीज ने, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे आया। कार असेंबलिंग के वहाँ के ऊपर प्लांट्स भी लगे, टाइल्स के लगे, सैनिटरी नैपकिन्स के लगे, बेतहाशा फर्टिलाइजर्स के, पेंट्स के, टेक्सटाइल के, हर शोबे के वहाँ पे ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है हुई है। तो उस वक्त पाकिस्तान जो है तो थोड़ा सा एक तरक्की के ऊपर जा रहा था। तो जब ये बिजली और गैस के मसाइल आए हैं और ये पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई है, तो उसकी वजह से देख लें, क्योंकि जॉब्स तो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर सकती जी। जॉब एक मिल लगेगी 5,000 वो वर्कर को जॉब दे देंगे, बिल्कुल। उसके साथ स्किल्ड लेबर आ जाएगी, मैनेजरियल उसके साथ जो है वो ऑफिशियल्स आ जाएंगे, उसके साथ एग्जेक्टिव ऑफिशियल्स आ जाएंगे। बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हैं वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वहाँ पे जॉब्स प्लेसमेंट होंगी। तो ये इंडस्ट्री ही कर सकती है। जब आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो सारे जो मैं समझता हूँ नौजवान हैं वो बदीली होंगे, वो बाहर जाने की करेंगे। कोई अपनी माँ की जेवर बेचेगा, कोई अगर वो नहीं कोई ऐसा किसी के पास जरिया, तो सड़कों पे लूट मार आप देख लें कि किस लेवल के ऊपर बेरहमी के साथ कोई 5,000 रुपया लेके भी एटीएम से निकलते तो उसको कत्ल कर देते हैं। इस तरह की सूरत हाल है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों पे हुकूमतों को, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर देखें पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज है, आप 2017-18 में 2014-15-16 के आगे देखें तो दहशत गर्दी की लपेट में था। हमारी बहादुर अफवाज ने हज़ारों शहीदों की कुर्बानी दी पाकिस्तान में, अफसरों की, जवानों की, जर्नल तक शहीद हुए। जी। ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, हमारे सिपाही, इन्होंने इस धरती के ऊपर अपना खून निछावर किया और पाकिस्तान में दहशत गर्दी हमने ख़त्म की। यानी कि वो एक लेवल पाकिस्तान के अंदर लगा था कि इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। उसके बाद पाकिस्तान में जब वो स्टेबिलिटी आई तो फिर पाकिस्तान में थोड़ी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत लगी। जब ये सियासतदानों ने आके अपना धींगा मुश्ती शुरू कर दी, गिरबान एक दूसरे को पकड़ लिए, पाकिस्तान की तरक्की में समझता को रुकने के बाद नेगेटिव जोन में चली गई है। अवाम बेतहाशा तंग है। वो किसी पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि पार्टी से उनकी उम्मीदें नहीं रह गई। उनकी उम्मीदें कि कोई एक बंदा उठे यहाँ से जो है जो पाकिस्तानी कौम को लीड करके, और ये खुदारा इनको समझना चाहिए। आज हमारी नेशनल असम्बली के ऊपर पाकिस्तान के, मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों के, टैक्स गुजारों के जो है अरबों रुपए का एक सेशन होता है। जिस तरह आज ये सेशन चल रहा है, आप देखें, आप कल की परसों की तकरीर देख लें, वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम अभी तक करी जा रहे हैं। कोई बंदा पॉलिसी को नहीं है, कोई बंदा हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा। हमारे सब अदारों को, हमारी अदलिया है, हमारे कानून साज अदारे हैं, पार्लियामेंट्स हैं, इनको कानून साजी पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए करनी होगी। और सबको अपने अख्तलाफात या कुर्बानियाँ दे के एक यकजा होकर चलना होगा, वरना इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है मीडिया में, जो है वो तकसीम बंदी हो चुकी है, पॉलिटिशियन में हो चुकी है, बिजनेस मैनों में हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे होगा? हमारे जो जिन लोगों को हम लोग सिखाते थे, जिन लोगों को पाकिस्तान के लोग बजट बनाना सिखाते थे, इंडस्ट्री लगाना सिखाते थे, आज वो पाकिस्तान से इतना आगे चले गए हैं कि हम ख्वाब में ही इतने तरक्की कर सकते हैं। वहीद खालक रामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, वहीद खालक रामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। मेरी आवाज़ अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब
मरियम शाहबाज शरीफा साहबा सुन रही हैं, सनत के बगैर कोई मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। कारोबार होगा तो तभी जो है वो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आप टैक्सेस लगाते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों की सकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। टैक्स तो क्या, फिर वो उनका जो है वो जीना भी हराम हो जाएगा। स्टेक होल्डर्स, यही आपके स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ मुशावरत करें, इनको साथ लेके चलें। अगर आप वाकई समझते हैं कि आप एक अवामी हुकूमत हैं, अगर आप समझते हैं कि आप आवाम के वोटों से अगला टेन्योर उसी में आना चाहते हैं, तो फिर इनको अपने साथ बिठाना होगा और मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। क्योंकि बांग्लादेश हमसे अलग होने वाला, हमसे आगे जा चुका है, हमारे दीगर जो ममालिक हैं वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। आपको भी इस बारे में सोचना होगा। बहुत शुक्रिया।